이어서 질의응답 시간을 갖도록 하겠는데요. 질의응답은 아주대학교 약학대학 김주희 교수님께서 진행을 해주시겠습니다. 네, 오늘 연자 네 분을 모시고 강연을 들었지만 현장에 계시는 두 분은 강연자를 모시고 먼저 플로어에서 올라오는 그 질의응답 시간을 먼저 갖도록 하겠습니다. 네. Q&A 시간은 충분히 저희가 가지려고 노력을 하고 있고요. 배가 고프시겠지만 궁금한 게 더 급하신 분들은 질문해 주시기 바라겠습니다. 네. 안녕하십니까. 네, 소속하고 네, 이름 한번 말씀해 주시고. 저는 이제 제약 연구원으로 있는 김찬영이라고 하고요. 다름이 아니라 데이비스 교수님께 질문 하나 드리려고 합니다. 우선 유익한 강연 해주셔서 정말 감사 말씀드리고 질문 드리겠습니다. 전통적인 의약품 또는 의료기기의 R&D와 비교하여 융복합 의료제품 관점에서 초기 R&D에 고려사항이 있다면 어떤 점이 있을지 궁금합니다. 네, 제품 개발과 관련해서 융복합 의료 제품에서는 특히 어떤 점들을 고려해야 할지 그런 질문을 해주셨는데요. Dr. Davis, 혹시 Okay, I think that is a very good question. And I was having this conversation earlier today. And in reality, as in fact, one of the speakers talked about the difference on, is it the primary mode of action, the device, or is the primary mode of action a drug? So that's the first consideration, because the difference of the primary mode of action will determine the regulatory bodies that will be looking at the combination product. But the biggest challenge is much more so is the technology is much better developed, whereas the challenge of the drug discovery is less so. In other words, the drugs are normal. If you have a combination product, normally when you're looking at safety and efficacy as well as compatibility, it's normally the failure of the drug per se rather than the device that kills the product. And so you really need to be starting from very early on, looking at the molecule, looking at the chemical structure, the biology, to ensure that you have a safe transition of that molecule. And then you have to ask the question, how is that drug going to be used with the device? Is it a technology? Is it a stent of some sort? Is it some type of implant that's going to be eluting a certain amount of the molecule? Or is it some new as technology advances, is a combination of for example, we showed an insulin pump that's linked to a glucose sensor that's then sending information to the pump to ensure that it's pumping the appropriate amount of insulin, but it's also sending that information to the clinician so they can track the rhythm of the patient as far as their blood glucose levels. And so you to be successful, it's critical that one is focusing on both the device and the molecule. So there's not an easy shortcut. But if it's the primary mode of action, if it's, unless you're taking a drug that's already been approved that you have certainty that it's going to be safe and effective, if it's a new molecule, there's going to be more energy and cost on the drug per se rather than the device. Because if the molecule fails, the device is going to be meaningless. Whereas the device, in most cases, we can be successful with the technology, successful with the device, not so much with the molecule. So I hope that helps address that question. 네, 지금 동시 통역이 이루어지고 있기 때문에 제가 특별히 요약을 해서 말씀드릴 수는 없고요. 이어폰을 들으시면 좋을 것 같고, 역시 그 융복합 제품은 두 구성 부분이 모두 중요하기 때문에 주작용이 물론 중요하지만 그 보조작용에서 일어나는 위험성과 그 의약품과 의료기기의 컴패터빌리티, 상호작용을 잘 고려해야 된다라고 말씀을 해주신 것 같습니다. 네, 네. 마이크 저희
센터장님이 질문해 주시라고 하셨는데요. 네. 예. 융복합 의료제품 촉진지원센터 센터장 김시동입니다. 저도 이제 강의를 좀 듣다 보니까 궁금한 게 생겨서 질문 하나 하겠습니다. 아까 데이비스 교수님께서 저 경험 중심의 교육이 돼야 될 거다. 그러니까 규제과학이라는 거는 경험 중심의 교육이 돼야 될 거다 이렇게 이제 말씀하셨고 그렇게 해야 된다 이렇게 말씀하셨는데요. 그것을 위해서 USC는 어떻게 이 경험 중심의 교육을 구성하고 있는지, 두 번째 생명공학, 과학, IT, 특히 이제 IT를 강조하셨는데요. IT 기술이 이렇게 접목되는 이런 융합 교육을 하려 그러면 그것도 이제 규제과학 관점에서의 교육을 하려 그러면 그게 아까 이제 학부에서부터 그런 준비를 해야 될 거다 이렇게 말씀하셨는데 그 학부에서 그런 준비를 어떻게 학부에서부터 준비를 해야 될 건지 그런 이제 아이디어 USC는 어떻게 그것을 끌고 나가서 450명의 학생들을 교육시키고 있는지가 궁금합니다. 그 두 가지 질문을 좀 드리고 싶습니다. Thank you for that very elaborate question. And so the way we address the question on training our undergraduates is that we actively get our students involved both in the didactic, the learning component of the regulatory challenges. So we have multiple courses. We have a minor in regulatory science, but we also have what we call our 490 courses. And the 490 is the actual research experience where the students are involved in a research project. If they're working in my lab, they might be working on a natural product. On the bench side, is it safe and effective doing animal testing? But on the regulatory side, they might be asking the question, will this molecule move forward? What are the regulatory hurdles? And so we get our students thinking from early on where one student might be doing bench work, the other student might be doing regulatory, a third student might be working with our Iovine and Young Academy, which is the latest academy at USC that's bringing together very innovative students in technology, where all three students will be working under the mentorship of 2 or 3 faculty on an assigned project. And so it gives them real life experience. These aren't projects that we make up just for practice, but we actually are working with our faculty that are working on funded projects that they want to ask that question. Or we might have a partnership with Amgen or a partnership with AbbVie that might want to ask that question and might allow us, our undergraduates, to participate. And then they would follow up, and our undergraduates do internships over the summer with those pharmaceutical companies, so they get real hands-on experience for 8, 10, 12 weeks in the pharmaceutical environment. And this really gets them excited about working in the pharmaceutical industry, and it starts to show the challenges. We mentioned some of the legal aspects that are ongoing, even during a drug while it's being developed, but also after the facts, where there's legal consequences if there are challenges, if there are efficacy issues or safety issues. But the old model was you try to train a graduate student. Well, what we've campaigned on, and what I've proposed this morning, is you start much earlier than that. You get the students involved at the undergraduate doing real life research, so then they can start to decide, do they want to go to pharmacy school? Do they want to get a PhD or a master's in pharmaceutical sciences? They want to go to medical school, but be involved in the pharmaceutical industry. So you don't ask them to make that decision when they're going for advanced degrees. You give that experience when they're undergraduates, so they can really start early on thinking and getting actively involved in that project. So thank you for that question. 네. 정말 그 인상 깊었던 내용들은 그 한 교수, 여러 교수님들이 한 학생하고 같이 콜라보레이션해서 실제 제약사에서 이루어지는 연구를 직접 하는 과목이 아예 자체 있다는 게 굉장히 인상 깊었던 내용인 것 같습니다. 그래서 저희 이제 아주대학교하고 USC 대학하고 지금 아주 밀접하게 정말 현실적으로 이렇게 교환 학생을 보내고 같이 연구를 하는 프로그램을 지금 같이 고민하고 있는 상황입니다. 네. 그 다음 질문 받아보겠습니다. 네. 네, 안녕하세요. RSCP 연구교수 김미혜라고 합니다. 저는 오승환 교수님께 좀 질문을 드리고 싶은데요. 일단 발표 너무 잘 들었고 법학자로서 저도 되게 많은 공부가 된 것 같아요. 근데 제가 이제 오승환 교수님께 좀 궁금한 점은
일단 과학이 발전되고 급변하게 되면 따라서 제도가 뒷받침되지 않으면 인허가 자체가 어렵고, 인허가가 어려워지면은 결국 종국적으로는 그 의료 제품을 필요로 하는 환자들에게 이제 피해가 가는 거라고 이제 생각을 하는데요. 규제 과학의 관점에서 국내 의약품 신속 허가, 그리고 해외의 의약품 신속 허가의 차이점, 또 국내 의료기기 신속 심사와 해외의 의료기기 신속 심사의 가장 큰 차이점은 뭐라고 생각을 하시는지 궁금하고요. 또한 우리나라 제도에서 가장 우선시해서 개선해야 될 점이 무엇인지 생각해 보신 바가 있다면 답변 부탁드리겠습니다. 예. 뭐 제가 뭐 신속 허가 제도를 본격적으로 연구한 건 아닌데 융복합 제품의 신속 허가 제도를 적용 방법 뭐 이런 것들 검토해서 보니까 이제 뭐 몇 가지 검토를 했었습니다. 근데 차이점은 미국 같은 경우는 뭐 필요에 의해서 사실은 이 신속 허가를 할 필요성에 의해서 적극적으로 이거를 뭐랄까요? 적극성 뭐 이런 것들을 보다 보니까 아무래도 또 두 번째로는 법과 전반적인 제도하고 융합성을 고려해서 사실은 제도가 들어왔고 또 그 나라 자체의 어떤 그 특수성을 충분히 반영해서 들어왔다라고 생각을 하는데, 한국과의 차이점은 사실 한국도 우리 식약처도 굉장히 사실은 우리 식약처는 우선심사, 미국처럼 우선심사 기간이 문제될 정도로 약품 허가 심사 기간이 그렇게 길지 않습니다. 그렇지만 그래도 뭐 굉장히 적극적으로 제도를 들어오길 했는데 뭔가 약간 언밸런스라고 할까요? 좀 그런 경향이 좀 있는데, 예를 들자면 이런 겁니다. 많은 사람들이 어떤 규제하게 되면 법을 통한 규제라고 말을 하는데 이걸 법치주의라고 그러죠. 근데 이 법치주의는 원래 법을 수단으로 쓰는 그러니까 룰 바이 로가 아니라 룰 오브 로라고 우리가 설명을 하게 됩니다. 근데 룰 오브 로는 다른 어떤 법적 내용의 정당성, 그리고 다른 법과의 조화, 그다음에 체계, 합리성, 이걸 다 따지는 것만 따져서 우리가 규제를 해야 되는 것이지, 단순히 규제에 도구가 있다 그래서 마음대로 규제할 수 있다 이런 건 아니거든요. 근데 레귤레이터리 사이언스가 중요하죠. 그래서 어떤 과학적 기준을 가지고 우리가 이제 규제를 한다라고 하게 되면 이게 중요하니까 심사 기준 하나 만들어. 그래서 이거에 따라서 무조건 해라고 하는 거는 많이 보이는데, 이게 과연 그러면 다른 법령과의 체계, 그다음에 조화, 또 법령 기존의 어떤 시스템 안에서의 합리성, 이런 것들이 정말 고려가 됐는지는 한번 좀 고개를 가등하게 된다. 특히 예를 들어서 대표적인 게 사전 검토 제도인데, 이 제도가 사실은 들어온 이유 자체가 아까도 말씀드린 것처럼 임상 평가나 뭐 임상 기준 이런 것들이 어려운 제품을 신속하게 허가하기 위해서 들어온 건데, 단순히 어떤 요건을 갖춰줬느냐 뭐 이런 정도는 아닌데, 우리는 좀 형용화되는 문제가 있다. 또 하나는 우리 한국 현실에 맞게 뭔가가 좀 적합하게 바뀌어야 될 필요성이 있는데, 우리가 과학적 어떤 증거가 있다 그래서 안전성, 유효성 기준과 관련해서 무조건 이거를 다 100% 무조건 이것만 가지고 할 수는 없는 면이 있어요. 예를 들자면 방금 말씀드린 사전 검토 제도 같은 게, 한국은 행정기관이 의뢰인하고 같이 앉아가지고 이게 적합한지 상담도 해주고 검토도 해주고 이런 기관이 원래 아니거든요. 원래 인허가권을 가지고 있는 규제기관은 상위의 입장에서 요건을 검토하고 허가하고 이런 정도로 사람들이 인식을 하고 있고, 우리 모든 법 체계가 사실 그렇게 만들어져 있습니다. 그런데 사전 검토 제도라는 거는 그건 아니거든요. 그래서 한국에서는 이게 다른 방향으로 조금씩 수정돼야 될 게 있고, 앞으로도 제도가 한국의 레귤레이터리 사이언스 제도를 운영함에 있어서 한국 현실에 맞고 법 제도에 맞는 것들이 좀 더 다양하게 검토돼서 시행이 될 필요가 있다, 이렇게 이야기할 수 있겠습니다. 네, 말씀 감사합니다. 저희 오늘 이번 컨퍼런스 주제가 콜라보레이션인데요. 저희가 오전에 이렇게 다양한 주제가 이렇게 같이 융합되어서 이야기가 되는데도 전혀 어색하지 않은 이유는, 지금 질의응답 시간에도 느끼셨겠지만은 이 제품, 아주 우수한 제품, 혁신 기술이 적용된 제품이 환자에게까지 도달하기에는 정말 많은 분야의 전문가들이 모여서 이야기를 해야 된다. 특히 이제 법과 조화를 이루어서 이렇게 만들어내는 것이 정말 중요한 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 네, 또 혹시 저 뒤에
네, 안녕하세요. 저는 가천대 소속 연구원입니다. 데이비스 교수님께 질문 하나 드려도 될까요? 글로벌 규제 전략 수립을 위한 규제 당국 간의 협업 방안은 어떤 것들이 있을지 사례가 있다면 좀 부탁 좀 드리겠습니다. So that's a challenging question. Is the regulatory bodies are trying to harmonize. We had several talks that mentioned different examples of harmonization, but there's always going to be some differences from regulatory body to regulatory body. For example, the mode of combination classification in EMA versus the FDA are subtly different. But at the end of the day, it's still, are the drugs safe? Are they effective? And if it's a combination product, how will it advance the intended advance human health in a manner that has superiority over the available drug by itself, or the available device with another combination product. The regulatory bodies do talk to each other. There's greater recognition that we need to harmonize across. And you asked for examples. I can give some examples of how our regulatory, how for example, our teaching and our coursework in regulatory at USC, in the same way that coursework's being presented in Anju University, helps to train the students to understand the regulatory challenges and to also link those regulatory challenges to the challenges of science discovery, as well as, for example, in one of my classes, I talk about patent law. And so what's the challenge of the novel molecule or the novel device as it relates to patent issues to move the molecule forward? And so it's really it's a growing discipline. Regulatory science is only beginning to be appreciated as important as the chemical engineer or the electrical engineer that was building the device, or the scientist, the medicinal chemist that was helping develop a molecule, or the pharmacologist or the toxicologist. All those disciplines are well ingrained. We're now finally appreciating that the regulatory science, the regulatory aspects of this collaborative effort are as important as every other one of those players. And as we continue to grow in that discipline and with that philosophy, I think we'll be able to accelerate the time, to reduce the time to market to advance human health. So thank you for that very good question. 네, 결국 자꾸 이야기를 하다 보니까 저 콜라보레이션이 정말 중요하다라는 자꾸 결론으로 이렇게 돌아가는데요. 또 네. 안녕하세요. 카이자바이오 설주은입니다. 제가 법에는 문외한이라 법에서 중요한 내용 짚어주신 오승환 교수님께 먼저 감사드리고요. 질문 하나 드리고 싶습니다. 교수님께서 발표를 하실 때 제3인증기관을 통한 사전검토와 관련해서 의료기기의 경우에 신청자 임상시험 기준 제한 제도를 보완해야 한다라고 말씀을 해주셨는데요. 혹시 이 구체적인 보완 내용에 대한 견해가 있으시면 공유를 해주시면 감사하겠습니다. 현재 우리 의료기기 산업법에 새로 들어온 내용 중에 하나, 혁신 의료기기의 경우에 임상 시험 기준이나 평가 기준이 현재 적절하지 않다 그러면 신청인이 적절한 기준을 제시해서 이게 적합하면 식약처가 이것을 허가해서 심사할 수 있다라는 규정이 들어와 있는데, 현재 한국의 시민단체에서 비판이 아주 집중적으로 되고 있는 규정입니다. 사실 왜냐하면 한국에서 신청자가 자기가 자기를 평가할 시험 문제를 가지고 결국은 자기가 답 다 하는데 그걸로 문제 채점을 하겠다는 게 말이 되느냐, 뭐 이런 거죠. 그 비판 중에 하나는 그래서 아마 이런 내용일 겁니다. 일단 신청자가 제시한 그 기준이 적절성에 대한 판단이 좀 애매하고, 그다음에 모호하고, 두 번째로는 한국에서 이런 어떤 그 행정기관과 민원 신청인 간의 관계가 사실은 전통적으로는 이런 관계가 아니거든요. 식약처도 사실은 고민해서 그 규정이 들어온 걸로 알고 있습니다만, 그런 측면에서 오해를 좀 많이 받고 있는 규정이죠. 그래서 저 같은 경우는 이거를 조금 제3인증기관, 아까 말씀드렸습니다만, 원래는 이제 그 의료기기를 개발하는데 이게 첨단 기준을 가지고 있다. 그런데 현재의 심사 안전성, 유효성 심사 기준으로는 도저히 이게
적합성 판단을 할 수 없거나 혹은 IMM을 기준으로 한 임상이익평가를 하게 되면 이게 뭐 십몇 년씩 걸리는데 이걸 가지고는 도저히 시판을 할 수 없다. 이런 어떤 애로점을 사전 검토 단계에서 사실은 심사하고 또 디스커션을 해서 그러면 어떤 임상 평가 기준이 필요하느냐 이런 것들을 이제 서로 규제 당국과 협의를 해서 결정하고 임상 데이터를 어떻게 얻느냐 뭐 이런 과정이 사실은 사전 검토 과정이라고 할 수 있겠죠. 그러면 이거를 제3 인증 기관에서 식약처가 인증한 제3의 기관에서 그런 어떤 내용을 추려서 뽑은 다음에 이런 경우에는 이러이러한 검증 기준이 좋겠다. 이렇게 하면 미국이나 뭐 유럽이나 실제로 이런 검증을 통해서 기계가 있고 통과된 사례가 있기 때문에 안전성 유효성 기준을 이렇게 임상 대리 평가 변수라든지 또 중간 평가 변수를 통해서 이렇게 통과하는 게 적절하겠다라는 거를 제안을 하고 식약처가 심사하는 방법을 선택하면 식약처 중간에 제3의 어떤 인증기관이라는 단계가 있기 때문에 이런 어떤 비판을 좀 더 피할 수 있을 것이고 좀 더 객관화시킬 수 있을 것이고 또 좀 더 효과적이지 않을까라는 뭐 말씀에서 한번 드려봤었습니다. 네. 법이 어렵긴 한데요. 네, 저기 플로에서 질문이 하나 더 있었습니다. 네, 안녕하세요. 저 한스바이오메드 정진이라고 하는데요. 지금 방금 말씀해 주신 내용이 간단히 하나만 더 문의드리겠는데요. 그 제3자 검토 기관을 실제로 운영하고 있는 국가가 혹시 사례가 있는지 그거 좀 여쭤보고 싶습니다. 뭐 EU 같은 경우는 뭐 노티스 바디를 많이 이제 통해서 활용을 하고 있는데 실제로 거기서 그 정도의 역할을 하는 것 같지는 않은데 이제 미국 같은 경우는 사실은 FDA가 이제 신청료는 엄청나게 받지만 엄청난 신청료를 받고 그 역할을 사실 하는 거죠. 그래서 예전에 한번 의료기기 사장님하고 한번 어떻게 만났는데 미국은 이렇게 의료기기를 세상에 FDA가 이렇게 케어를 하는데 한국은 왜 이러느냐 뭐 이런 했었는데 FDA의 상당한 재원이 신청료로 몰아주기 때문에 사실 가능한 거고요. 한국은 현실적으로 식약처 공무원분들만 연봉을 10억씩 주면서 사실 리크루트 할 수는 없기 때문에 이거를 제3의 인증기관에서 하는 게 적절하다는 말씀을 드린 겁니다. 네. 저희도 이제 점점 그 전문가 분들이 많이 머리를 맞대고 이런 제품이 안전한지 유효한지 검토하는 것이 융복합 의료 제품 특히 필요한 게 아닌가라는 의견이신 것 같습니다. 혹시 또 다른 질문이 있으실까요? 플로어에서. 네. 네. 오늘 이렇게 많이 와주셔서 진심으로 감사를 드리고요. 저희가 사실은 그 동영상으로 만나뵌 연자분들께 사전 질문을 드렸었습니다. 사전 질문을 드려서 간단하게 이제 저희가 답변을 받았었는데요. 그 답변 내용을 잠시 공유를 해드리려고 합니다. 혹시 슬라이드가 준비가 되셨을까요? 저희가 질문을 이제 그 발표 내용을 듣고 저희가 질문을 드렸습니다. 닥터 마그다 불잘에게 제가 전화를 드렸는데 이 CIRS라고 하는 기관에 제가 상당히 그 관심이 많이 가서 그 비영리 기관이고 이 규제와 관련된 독립된 연구 기관입니다. 그래서 전 세계에 있는 그 규제 기관에 있는 그 규제 업무 활동들을 분석하고 연구하는 그런 기관인데요. 그래서 저희가 그 규제 단국에서 특히 이제 New Active Substance에 대해서 이제 강연 내용이 있었는데 그 평균 승인 시간이 감소에도 불구하고 유럽에서는 승인 시간이 줄지 않았는데 그것이 궁금합니다라고 질문을 드렸었습니다. 답변은 그 유럽에서는 보통 그 목표 기간이 있다고 합니다. 목표 심사 기간이 있는데 그 기준이 210일이고 그거하고는 거의 계속 일치하게 진행이 되고 있다. 신속 심사 우선순위 검토는 이제 보통 한 150일 정도 되는데 기간이 줄지 않게 보였던 이유는 그 신속 심사의 비중이 낮았기 때문에 그 승인 기간이 그대로 보였을 뿐이다라고 그렇게 답변을 해주셨습니다. 네, 다음 슬라이드. 네,
저희가 그 Dr. 수전 리들에게 질문을 드렸는데요. 이분은 제가 융복합 의제품 연구를 시작하면서 계속 그 이분이 발표한 책이나 이런 저널을 꾸준히 읽었던 그런 한 30년 이상 경력이 가지고 계시고 지금 또 학교에서도 많은 분들을 가르치고 계시는 분인데요. 저희가 저희가 지금 연구 중인 구체적인 제품군에 대해서 질문을 한 적이 있습니다. 지금 체외순환형 인공간 같은 경우에는 투석기와 비슷한 그런 의료기기가 있고 그 세포를 그 의료기기 안에 충진해서 쓰는 그러한 인공간 시스템입니다. 바이오 인공간 시스템인데 저희 식약처에서는 세포 치료제 그 안에 있는 충진된 세포를 이제 주작용으로 판단했고 의료기기를 보조작용이라고 판단한 바가 있습니다. 근데 언뜻 생각하면은 그 투석 기능이 그 주요한 기능이 아닌가, 그래서 의료기기 주작용이 아닌가라고 판단하는 분도 있었기 때문에 저희가 한번 어떻게 미국에서는 판단할 수 있는지 미국 기준으로 질문을 드렸었습니다. 근데 이제 답변을 이제 저희가 받아봤는데 굉장히 긴 한 2장, 3장 정도 되는 답변을 주셨는데 그걸 저희가 이제 요약을 해서 드리면 먼저 그 기존의 제품, 유사한 제품이 있었는지를 먼저 본다고 합니다. 심사 일관성을 유지하기 위해서 기존의 그 유사한 제품이 허가된 적이 있는지, 그 주작용이 어떻게 판단되는지를 먼저 살펴보고, 이제 만약에 없다면 안전성과 효능과 관련해서 가장 리스크가 있다고 판단되는 것, 가장 중요하다라고 판단되는 것도 마찬가지. 일맥상통한 의미겠지만 그 치료 효과에 가장 중요한 기능을 하는 부분이 되겠지만 사실 그 제품과 관련된 가장 리스크가 큰 부분을 파악해서 그 부분을 기준으로 주작용을 판단해야 한다라고 답변을 주셨습니다. 그러니까 이 세포가 체내로 들어오는지 들어오지 않는지 보다도 더 중요한 거는 이 제품이 전반적으로 인체에 미치는 영향, 위험도가 세포에서 오는 것이 큰지 아니면 의료기기에서 오는 것이 큰지를 판단하는 것이 중요할 것 같다라고 이렇게 답변을 해주셨습니다. 그래서 그 PMOA라고 하는 부분이 가장 누가 프라이머리 하냐라는 것 안에는 어떤 구성 부분이 더 제품의 위험도에 중요한 역할을 하는지를 파악하는 것이 중요하다 이렇게 답변을 주셨고, 또 세 번째 고려해야 하는 사항은 그 심사 부서가 어느 심사 부서에서 이 제품을 평가하는 데 더 전문적인 역량을 가지고 있는지 또 판단하는 데 중요한 요건이 된다 이렇게 답변을 받았습니다. 네, 한 가지만 더 한번 살펴볼 텐데요. 그 다음, 그래서 브리징과 관련된 저희가 질문을 드렸었습니다. 브리징이라고 하는 이제 가이드라인이 이제 FDA에서 가이드라인 나와 있는데, 의약품 주작용인 융복합 의료제품에서 이미 의료기기 구성 부분이 이제 승인된 것을 같이 이제 제출을 할 때 생물학적 동승성이나 기타 등등의 기존의 승인 자료하고 브리징이 가능한가요? 그러니까 기존에 허가됐던 자료들을 그대로 융복합 의료제품에 가져올 수 있는지, 어떤 부분이 인정되는지에 대해서 저희가 질문을 했는데 yes or no 이렇게 약간 불확실하게 답변을, 경우에 따라 다르다 이렇게 답변을 주셨습니다. 이제 예를 들면은 그 브리징이 가능한 것은 어떤 부분이 있는지를 면밀히 살펴보아야 한다 이렇게 얘기를 하셨고, 의료기기가 기존에 승인이 됐더라고 하더라도 융복합 의제품으로 포함이 되면서 어떤 부분이 변경이 되었는지, 그 변경된 부분이 안전성, 유효성에 얼마나 어떻게 영향을 미치는지를 잘 판단해야만 어느 정도의 데이터가 브리징이 되는지를 알 수 있다. 그걸 파악하는 것이 굉장히 중요하다 이렇게 답변을 드렸고요. 어떠한 경우에는 그 구성 부분이 이제 특허나 그 기존에 승인을 받았던 제조사가 가진 그러한 권리, 그 정보 접근에 대한 권리, 그런 것들을 이 융복합 의제품 제조사가 이양을 받았는지를 확인하는 것이 필요하다. 그래서 그 데이터가 그럴 때만 브리징이 가능하다. 이렇게 저희가 이렇게 설명을 주셨습니다. 네. 또 이건 역시 연결되는 질문이었는데요. 상당한 동등성, 그러니까 거의 기존에 있는 제품하고 거의 동등하다는 것이 입증이
있더라도 추가 데이터가 필요한 경우가 있나요? 라고 했을 때는 추가 질문을 해결하기 위해서 예를 들면 그 제품이 동등하더라도 융복합 의제품에 대한 안전성 유연성에 대해서 추가 질문이 생길 수 있죠. 그럴 때에는 정보를 요구할 수 있다. 특히나 생물의약품 같은 경우에는 투여 경로만 변경해도 굉장히 다양한 안전성 유효성의 질문들이 올라올 수 있기 때문에 그 질문들을 다 해소할 때까지는 추가 정보가 필요할 수 있다라는 기본 전제가 있다라고 말을 했고요. 이렇기 때문에 융복합 의제품을 개발할 때는 아주 개발 초기부터 아이디어 단계부터 그 허가 관련된 여러 가지 요구 사항들을 면밀히 검토하고 개발에 들어가는 것이 굉장히 중요하다라고 강조를 해주셨습니다. 네. 질문이 굉장히 저희가 많았는데요. 이 융복합 의제품을 이제 개발을 하다 보면은 구성 부분을 다른 제조업자가 개발을 하는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 이럴 때 이제 purchase control이라고 해서 구매 제어를 통해서 그 제조업자가 이제 구매 계약을 맺어서 사오게 되는데 그러한 방식이 굉장히 궁금해서 저희가 질문을 드렸는데요. 그 품질 계약이라고 하는 것을 한다고 합니다. 그 퀄리티 어그리먼트를 그 두 제조업과 간에 체결을 하는데 매우 그 제품에 따라서 굉장히 간단할 수도 있고 그 계약의 내용이 굉장히 복잡할 수도 있다 이렇게 얘기를 해주셨고요. 그 조정이나 그 협업, 그 스폰서 간의 조정 그러한 것들은 굉장히 그 제품의 규격 그다음에 재료가 어떻게 호환이 되는지 안 되는지 검증이나 유효성 검사를 하는 그런 부분, 시험 검사를 하는 그런 부분, 다양한 이런 요구 사항들을 다 고려하고 그것을 다 포괄해서 그 퀄리티 어그리먼트를 하고 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 이 질문은 저희가 한 이유가 융복합 의제품의 주작용 양식을 가지고 있는 그 부분이 결국은 품목 허가권자가 되고 보조작용을 하고 있는 구성 부분에 대한 책임 소재가 어떻게 이루어져야 되는지 아까 오선환 교수님이 발표하신 것처럼 구성 부분에서의 결함 혹은 그것으로 인한 어떤 이상 사례가 발전을 했을 때 책임 소재에 대한 부분이 문제가 될 수 있기 때문에 융복합 의제품 경우에 그래서 이 제조사 간의 구매 계약이 어떻게 이루어지는지가 상당히 중요하다고 생각이 들어서 저희가 질문을 했었습니다. 네, 역시 이제 일관된 그런 질문이었는데요. 저희가 그 구성 부분에 대해서 이제 시판 후에 허가 이후에 어떻게 추적을 할 수 있는지. 그러한 것들은 어떤 절차가 있는지 또 그 책임 범위가 어떤지 역시 마찬가지로 그 기기 같은 경우에 오작동이 난 부분 만약에 보조작용이 의료기기인 경우에 오작동이 났을 때 품목 허가권자인 제약사는 그 책임의 범위가 어떻게 되어야 되는지를 저희가 질문을 했었는데요. 이것도 이제 사실은 그 허가권자가 그 모든 책임하에 그 컨트롤을 해야 하고 그 의료기기 구성 부분에 대해서도 그 UDI 의료기기는 지금 다 그 UDI를 준수해야 되는데 그거 역시 허가권자한테도 해당이 된다라고 이제 이야기를 했습니다. 결국 이 이야기를 종합을 해보면은 결국 그 구성 부분 보조작용을 하고 있는 구성 부분도 허가권자가 책임을 지는 어느 정도 일정 부분 책임을 지는 그러한 절차를 저희가 알 수 있었습니다. 마지막 저희가 질문이 있었습니다. 한국에서 지금 개발되고 있는 융복합 의제품이 결국은 글로벌 시장으로 나가는 것이 굉장히 중요한데 국제 규제와 조화를 이룰 수 있는 방법이 이제 어떤 것이 있을까라고 저희가 질문을 했는데 아까 그 닥터 리들이 강연을 했던 것처럼 지금 ASTM에서 융복합 의제품에 대한 국제 CGMP와 관련된 하모나이제이션에 대해서 이제 많이 연구를 하고 있다라고 소개를 해드렸는데요. 그러한 국제 규제 조화에 저희 국내 식약처 규제 당국도 같이 함께 참여하면은 좋을 것 같다라고 의견을 주셨고요. 그리고 저희 한국의 식약처의 참여를 적극적으로 환영하고 언제든지 연락해달라고 꼭 부탁을 하셨습니다. 그래서 연락처를 남겨주셨고요. 그래서
저희가 이 연자분들께 여러 가지 질문을 해서 그 답변을 받은 것을 여러분과 공유하고 싶어서 간단하게 말씀을 드렸고, 이 내용은 저희가 저희 그 RSCP 홈페이지에 게시할 예정입니다. 그래서 여러분들께서 또 많이 참고하실 수 있도록 저희가 준비하겠습니다. 네, 장시간 오전에 이렇게 긴 시간 동안 자리를 지켜주셔서 대단히 감사합니다. 네, 그러면 사회자께 마이크를 넘기겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.